समस्त को विश्व ओडिया परिवार रही सांबादिक सम्मेलन में स्वागत करुच्ची। आमे समस्ते जानिछे जे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान तांको योजना एवं ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीकर संयोजना रे विगत दिन रे ओडिशा माटी रे प्रथम थर पाई आमे प्रवासी भारतीय सम्मेलनी देखिया पाइलु एवं गोटे सफल आयोजन पाई मु ओडिशार मुख्यमंत्री को धन्यवाद जनाऊँगी। मु कृतज्ञता जनाऊँगी भारतर प्रधानमंत्री निकट रे जे ओडिशा को बारंबार एभलिया सुजोग से दियंतु जद्वारा जो ओडिशा पछरे रही आंतर्जातिक जगतर मानस पटलरू ये निजर स्थान प्रकृत स्थान अख्तियार करिवार पथ उन्मोचित हम एवं यही कार्य प्रधानमंत्री जो आह्वान रहिला जे कार्यक्रम को ओडिशावासी तरफ स्वागत करा जीवो जेते प्रतिनिधि माने आसिबे तांकर एभली स्वागत करा जीवो एभली आतिथ्य दिया जीवो जे तांको स्मरणीय होकर सेटा रहिबो। ए दृष्टि ओडिशार मुख्यमंत्री मध्य आमको उत्साहित कले। केवल ओडिशार मुख्यमंत्री नुह ओडिशा हाईकोर्टर पूर्वतन न्यायमूर्ति अरुण कुमार परीक्षा, ओडिशा विधानसभार बाचस्पति श्रीमती सुरमा पाढ़ी, ओडिशार जी एडवोकेट जनरल अच्छंती पीताम्बर आचार्य से समस्ते आमको ये कार्य को आगे नवाई सहयोग जोगेले प्रेरणा जोगेले जहा फल ओडिशा माटी को आसीथिबा विदेशरू एवं देश भितरू जो प्रतिनिधि माने आसथिले तांको आमे मीठा और पिठा माने आम आतिथ्य आम परिचय आमे जानिछु आम घरे अतिथि जेतेबेले आसे तार किभली भाव रे सेवा चर्चा करा जाए से आनंद रे आशीर्वाद देकी फेरे से भली भाव रे आमे गोटे छोटिया प्रचेष्टाटे करिथिलु जे जो प्रतिनिधि आसीबे तांको मीठा पिठा आमे प्रदान करिबा एवं से दृष्टि जनता मैदान रो जोठी ए कार्यक्रम अनुष्ठित होतला सेठी एवं जो ठारे माने ओडिशा स्टेट म्यूजियम रे राजा रानी मंदिर रे मुक्तेश्वर मंदिर रे ये स्थान मानकरे मध्य रवींद्र मंडप रे आमे मीठा और पिठा परिवेषण करी सेमानंकु आप्यायित कलु एवं सेमानंक भितर गोटे आनंदर जे ओडिशा रे मध्य एते भेराइटीर एते सुंदर एते भल खाइबा अछि आमर धारणा नथिला एवं से कारण आमे देई पारिथिबा कारणरू आमे आनंदर अनुभव करुच्ची गोटे तृप्तिर अनुभव भी करुचु जे आम घर को आसीथिबा लोक को आमे आनंद देई पारिलु। एई समय रे ओडिशा कौन विश्व को देइची एवं कौन देई पारिबो एई प्रसंग रे आमे गोटे बही मध्य इंग्राजी भाषा रे गोटे बहीटे करिछु जार ना होछि ग्लोरियस ओडिशा एवं से ग्लोरियस ओडिशार शुभ उन्मोचन मध्य लोकार्पण मध्य ओडिशार वरेण्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी करकमल हला आउ से कार्यक्रम रे मध्य ओडिशार चीफ सेक्रेटरी मध्य उपस्थित थिले। ओडिशार दुई जन माने जो माने पद्म पुरस्कार प्राप्त अच्छा से माने भी उपस्थित थे। बहु गुरुजन माने से कार्यक्रम रे उपस्थित थे। तार फोटो मध्य ये सामने अच्छी जे जो माने से उपस्थित थे सेटा गोटे वास्तव रे से कार्यक्रम टी बहुत आनंद दला
ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତର ଯେଉଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିବା ଅବଦାନ ତାକୁ ପୁନଃସ୍ମରଣ କରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ବିଶ୍ୱର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେବ, କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତା'ର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପନାର ସହିତ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ କଥାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବାକି ଯାହା ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି 10,000 ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଶତକଡ଼ା 25 ଭାଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ 75 ଭାଗ ଯେଉଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳର ମାପକାଠି କୁହାଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ରିଫିଂ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଦେଇଛୁ, ମାନେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହି ଯୋଗେଇଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବିବିଧ ସ୍ଥାନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛୁ, ସେ ସଂଖ୍ୟା 10,000ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ବଞ୍ଚି ହେବ, ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିହେବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରେଇ ଆଣିବା ଲାଗି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି? ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଆଉ ବାହାରେ ନ ରହି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ଫେରିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପୁଣି ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ, ସଶକ୍ତ କରିବେ, ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ କି? ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଇଏ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେଇଥିରେ ତ ସେଇ କାମ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ହୃତ ଗୌରବ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପୁଣି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ସେ ପୁଣି ସେ ଅତୀତର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଛି, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ଲିଙ୍ଗରାଜର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଗଢ଼ିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ବୋଇତ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପୁଣି ଫେରିବ, ପୁଣି ସମୃଦ୍ଧ ଆମେ ହେବୁ, ଦେଶରେ ବି 1 ନମ୍ବର ହେବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା। ଏଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଆମେ କରିଛୁ, ସେ ପୁସ୍ତକର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କଢ଼େଇକଳା ସରସୁଆଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ସେମାନେ ବି ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ସେଠି ତ ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା? ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପନା, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ। ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମୁଁ ତା ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାହାରେ ରହିଛି, ଯିଏ ଏଠି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ। ଏବେ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲା, ସେଥିରେ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଏକଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।